पंचम दिन पारायण 32 अध्याय गुरु महात्मा। व्यक्ति जे हेले विद्वान वेद वेदांते सुनिपुण सीए निज लक्ष्य स्थल रे अपहंच निरापदरे मार्गदर्शक गुरु थिले नेबे से ठिकणा मार्गरे बाबांकु मिसी चारि जण बंधुंक मत भिन्न भिन्न लीने से माने अरण्य रे घूरिले प्रभु संधान रे बाटरे बंजारी भेटिले साथी रे जीवाकु कहिले सेटरे बाट बणा हेलु अरण्य घूरी बुलुथिलु शेषरे आंभ भाग्य बळे पहुँचु आरंभ जगारे से जाजाबर कहिथिले तुम्हे रहीछ भोकिला रे रुटी टिकिए खाई देई विश्राम निय जल पी कथा शुणिलेनि केही केवल खाइतिले साई हठात से ही जंगल रे आमर गुरु देखा हेले गुरु कहिले साथे आस देखाई देवी तुम्भ पथ अन्य माने तांक वचन करिले नाही जे ग्रहण गुरुंक साथे मुहि गली आदेश पालन करिली से मते कूप पासे नेले पादकु बांधिले रसीरे गोड़ ऊपर मुंड तले कूप भितरे झुलाइले चारि बा 5 घंटा परे गुरु मोहर ले उठिले कहिले अछु केही परी कहिली मुही भल भारी अति प्रसन्न गुरु हेले कुअरु बाहार करिले मते से तांक निकटरे रखी मोहर जत्न नेले मोहर दृष्टि ही केवल रूप उपरे गुरुंकर मो गुरु ध्येय एकमात्र जाणु नथिली अन्य लोक तांकर ध्यान कला बेले मो मन बुद्धि तांक ठारे हेउथिला जे द्रवीभूत तांकु करे प्रणिपात आम जीवनर उद्देश्य धर्म कर्थ काम मोक्ष प्रथम तीनोटी केवल उद्यमे होइब हासल गुरुंक बिना साहाଯ୍ୟ रे मोक्ष केबे हेले न मिले नामटी श्रीमती गोखले थरे शिरिडी आसीथिले मनरे संकल्प तांकर 3 दिन उपवासर सर्वज्ञता त प्रभु साई तांकरी कथा जानी नेई केलारंकु प्रभु साई आगरु कहिले चेताई दोलवा होली समय रे उपास ठीक नहीं भूले केलकारंकर साथी रे महिला मस्जिद आसिले बाबांकु प्रणामर परे श्री साई तांकु कहिथिले दाता भटंक गृहे जाओ पुनरपुरी परी खाओ रुहनी तंभे उपवास ताहा नुहे जुक्ति युक्त उपवास करिब जिए मन स्थिर तार हुए एपरी स्थले परमार्थ हासल हेबा असमर्थ साई जे तांक बाल्यकाले पेटर पाई सेते बेले काम करिबाकु खोजिले जरीर काम पाइगले तांकर काम देखी करी मालिक खुशी हेले भारी देखी मो कार्य कुशलता मुनिब करिले प्रशंसा देई पगड़ी ओ पोशाक मते करिले सम्मानित भाविली जणे जहा दिए बेसी दिन ताहा न जाए
ମାତ୍ର ମୋହର ଭଗବାନ ଦେବାଟାରୁ ହେ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ କିଛି ବି ନୁହେଁ ତୁଳନୀୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର ସର୍ବଦା ରୁହେ ଭରପୁର ମୁଁ କହେ ସେଠୁ ଖୋଳି କରି ସମ୍ପଦ ନେଇ ଯାଅ ଭରି ସରିଲା 32 ଅଧ୍ୟାୟ ହେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସହାୟ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦିର ଶକ୍ତି ସାଇଙ୍କ କଥା ବେଶ ଜଣା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ଧର୍ମରେ ସାରନ୍ତି ବଳକା ଜାଳେଣୀ କିଣନ୍ତି ଜାଳେଣୀ ପକାଇ ଧୁନିରେ ଜଳାଉଥାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଧୁନିରୁ ମିଳିବା ପାଉଁଶ ଉଦିର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଭକତ ଫେରିବାର ବେଳେ ଉଦି ନିଅନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଉଦିର ଜରିଆରେ ସାଇ ଭକତେ ଦିଅନ୍ତି ଶିଖାଇ ଏ ବିଶ୍ୱେ ଯାହା ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷରେ ହୋଇବ ପାଉଁଶ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଉଦିର ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯାହା ବି ବ୍ୟାଧି ମାନସିକ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଭଲ ଏବେ ବି ହେଉଅଛି ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଭକ୍ତ ସଦା ହୋଇବ ଅନାସକ୍ତ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସାଇନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ପଡ଼େ ବିଛାର ଦଂଶନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତି ତୀବ୍ର ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଲା ଉଦି ଯେ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗଇ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ମାତର ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଉଦି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାଇଙ୍କ ଛବି ସମ୍ମୁଖରେ ତେଣୁ ସେ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ ଧୂପର ପାଉଁଶକୁ ନେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ଥାପିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଲା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦେ ବିହୋଳ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କନ୍ୟାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଲା ପ୍ଲେଗର ସେ ନାନାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ନାନା ଯେ ସେ ବେଳେ ବାଟରେ ଉଦି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ନେଲେ ପତ୍ନୀ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ଏପରି କରିବାର ପରେ କନ୍ୟାର ରୋଗ ହେଲା ଦୂରେ ଜାମନେରରେ ନାନା କନ୍ୟା ଭୋଗିଲା ପ୍ରସବ ବେଦନା ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ସାଇଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ବାପୁଗିରିଙ୍କୁ ବାବା ଡାକି ଉଦିଓ ଆରତି ଦିଅନ୍ତି ବାପୁଗିରିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଟାଙ୍ଗାରେ ବୋହି ନେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା କମିଲା ପ୍ରସବ ବେଦନା ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧିର ପ୍ରାୟ ବରଷ ଭିତର ନାରାୟଣ ଯେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ଶ୍ରୀ ସାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଯେ ଦେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ପରେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଫଟୋକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜିବ ଯଦି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଶରୀର ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମାନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଆ ପାଶା ହେବ ସାଇଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ଦେବ ଫକୀର ରୂପେ ବାବା ଗଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଅପା ଯେ ଫେରିବାର ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବନା ସଇ ଅପାଙ୍କୁ ବାବା ଦେଖାଦେଲେ ସେହି ଫକୀରର ବେଶରେ ତାଙ୍କଠୁ ଥର ଥର କରି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ ବି କରି ଅପାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଲେ ତାଙ୍କଠୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଲେ
हरि भाई नामरे भक्त शिरडी करिथिले गस्त साईंक पयर बंदिले टंकाटे दक्षिणा भी देले फेरिबा बाटरे भाविले आउ टंकाटे देबे भले किंतु ता न देई पारिले बाटरे नासिककु गले कालुरामंक मंदिर रे सन्थ नरसिंह भेटिले सन्थ टंकाटे मागिथिले मो टंका मोते दिय भले हरि से टंकाटिकु देई मनरे भाबी नेले साई अध्याय सरिला 33 साई पुरांतु मनोरथ 34 अध्याय उदी महात्मा नासिकर जणे डाक्तर पुतुरा जखमारे शिकार करिले नाना उपचार होइला नाही ताहा भल काहाठू उपदेश पाई साईंक पासे गले धाई करुणामय साईनाथ कहिले न हे बाकु भीत आश्रित मसजी देही कष्ट ताहार भोग नाही उदिकु व्यवहार फले रोगता होई गला भले डाक्तर एहा शुणिबारे साई दर्शन इच्छा कले बाबांक दर्शनर परे तांकर आशीष लभिले तुरंत हेला पदोन्नति मूलरे साईंक सकति डाक्तर पिलाई नामरे बाबांक भक्त जणे थिले एकदा पिलाई जे थरे कष्टकु भोगिले बथरे अतीव जंत्रणा पाइले मरिबा श्रेय मने कले पिलेंकु सेही अवस्थारे रखिले साईंक आगरे पिलेंकु बाबा कहिथिले अतीत कर्म भोग परे बाकी जा रहे अवशेष ता फले दुख अबा सुख अबिका काउटे खुंपिब तापरे तुमे भल हेब अब्दुल्ला से काउ होई बथता गोड़ जाब पाई तुरंत सेठी फाटी गला पिलेंक कष्ट मध्य गला तापरे उदिकु लगाई घाटी गला भल होई श्यामंक अनुज बापाजी साउल निकटे रुहंती तांक पुतंबु बोनी थरे प्लेग रोगे आक्रांत हेले बापाजी शिरडी को गले श्यामांकु परामर्श कले दुहे साईंक पासे गले तांकर कृपा भिक्षा कले बाबांक ठारू उदी नेई पत्नी को देले सान भाई गोटिए रातिर भितरे बागी उभान हेला भले जिए ईश्वर उपरे विश्वास रखी बचिरे हेब से बंधनरु मुक्त हेबे विषिए मोक्ष प्राप्त ईरानी कन्या दिने थरे फिट्स जोगु कष्टे मरे बाबांक उदी पिता नेले कन्या को पीबाकु देले एपरी किछि दिन परे से पूरा सुस्थ हुए भले भदर व्यक्ति हरडार पेटरे थिबारु पथर बंधुंक परामर्श पाई बाबांक उदी देले पी पथर जाथिला पेटरे मिलाई गला परिश्ररे ता होई गला निष्कासित वृद्ध होइले पूरा सुस्थ कायस्थ जातिर महिला प्रसव वेदना पाइला श्रीराम मारुति नामरे साईंक भक्त जणे थिले पत्नी को शिरडी नेबाकु मारुति कहिले पति को महिला प्रसवर बेले से माने शिरडी रे थिले बाबांक उदी नेई गले
ଗୋଳାଇ ତାକୁ ପିଆଇଲେ ବିନା ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ପ୍ରସବ ସେ କରିପାରିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ସେହି ସରେ ଅଧ୍ୟାୟ 34 କଷଣ ଛଡ଼ା ସାଇନାଥ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀକରଣ କାକା ଯେ ମହାଜନୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଧକ ନିରାକାର ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା ପାଇଁ ସଦା ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେହି କରି ସେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଶିରିଡ଼ି କରିଥିଲେ ଗସ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବେନି ସାଇ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସେ କରେ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଭାବିଲେ ପିଙ୍କ ପିତାଶ୍ୱର ସାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହା ପରେ ଉପଦେଶ ବହୁତ ଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାଚେରୀ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନଥିବ ଭେଦ ଭାବକାର ସମସ୍ତେ ହେବା ଏକାକାର ଶୁଣି ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ଏହି ବିସ୍ମୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଲେ ସେ କାକା ମହାଜନୀଙ୍କର ମାଲିକ ଧର୍ମ ଠାକୁର କାକାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥରେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଦର୍ଶନରେ କାକା ସାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି କିସମିସି କିଣିଥିଲେ କିସମିସି ସମର୍ପଣ ପରେ ବାବା କିସମିସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମଞ୍ଜି ନଥିବା କିସମିସିକୁ ଠାକୁର ଭଲ ପାନ୍ତି ତାକୁ ସେଠାରେ ସେ ପରି ଘଟିଲା ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ବାହାରିଲା ଯେପରି ଯେ ଯାହା ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସେହି ପରି କଲେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଠାକୁର ହେଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଧର୍ମସି ଭାବିଥିଲେ ନାହିଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାକାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରେ ବାବା ସଭିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯାହାଠୁ ମୁଁ ହିଁ ନିଏ ଦାନ ଫେରାଇଥାଏ 10 ଗୁଣ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ବି ନିଏ ନାହିଁ ଭଲେ କେବଳ ଯାହାକୁ ମୋହର ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫକୀର ମୁଁ ମାଗେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ତାହାଠୁ କେବଳ ନିଅଇ ବମ୍ବେରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜଣିଏ ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଶୋଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲେ ମୃତ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରିବା ଯୋଗୁ ତିରସ୍କାର କାରଣ ଅନିଦ୍ରା ହେବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପଦେଶ ଉଦିକୁ ରଖେ ସେ ଜପାସେ ଏ ପ୍ରତିକାର କଲା ପରେ ଶୋଇଲେ ସିଏ ଆରାମରେ ବାଲାଜୀଙ୍କର ମାତା ଥରେ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଦେଖି ସେ ଅତିଥି ଅନେକ ଭୋଜନ ନ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାଇଙ୍କ ଉଦି ମାତା ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ସବୁ ଅତିଥି ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଳେ ଯେଭଳି ସେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିବ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କୁ ଭଲେ ସେଭଳି ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ହୋଇଛି ପ୍ରତିପାଦିତ ବାଲାଜୀଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ସାପଟେ ପଶିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସାପର ରୂପରେ ଭାବିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବାଲାଜୀ ପାତ୍ରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ସାପ ଆଗରେ ଦେଲେ ଥୋଇ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସାପ ଦୃଶ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପରିଭାବ ସେପରି କରୁଣା ଲଭିବ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ସାଇ କରୁଣା ଦେଇ ତୋଷ 36 ଅଧ୍ୟାୟ ସାଇଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଗୋଆରୁ ଦୁଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ସିଏ ସାଇ କତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନର ପରେ ସାଇଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯାଚିଲେ
15 ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଲେ ଅନ୍ୟଠୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସାମାଜିକାଂସା କରିବାରେ ସାଇ ବୁଝାନ୍ତି ସେଇଠାରେ ମୁଇଁ କାହାଠୁ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ନିଏ ନାହିଁ ଭଲେ ଋଣୀକୁ ମସଜିଦ ମାଇ ଅବଶ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ୟ ମାଗଇ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣିଲି ଯାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବେ ଥିଲା ତାର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲିଥିଲା ଏବେ ତା ପୂରଣ କରିଲା ତା କର୍ମ ପରିଣାମ ନେଇ ଏଠି ଆସିଲା ଟାଣି ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯାହା ବି ତୁମକୁ କହୁଛି ଥରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି ଯେ କଲାବେଳେ ସୌଧ ମାଲିକ ଡାକି ନେଲେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ପୋତି ଦେଲେ ନିଦ୍ରାର ବେଳେ ସୌଧ ମୋର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗଲା ଚୋର ଫକୀର ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେ ତାଙ୍କରି କଥା ମାନି ନେଲି ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଲି ସିଏ ବି ମୋତେ ସେହିବେଳେ ସନ୍ଥ ଠିକଣା କହିଥିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇବ ଭଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ମୁଁ ଗଲି ଷ୍ଟିମରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କୂଳେ ଆସିଲି ଏଠାକୁ ରେଳରେ ମସଜିଦ ମାଇକୁ ଆସିଲି ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି ଶ୍ୟାମା ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଲେ ନିଜ ଗୃହରେ ରଖାଇଲେ ଶ୍ୟାମା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାବାଙ୍କ ଗପ କଥା ଭଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ଭଲେ ଦଶଖାରାମ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ସୋଲାପୁର 27 ବରଷ ଗତ ନଥିଲା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ଶିରିଡ଼ି ଧାମେ ସେ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇ ଶ୍ରୀମତୀ ନଡ଼ିଆଟେ ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ କରିଲେ ଅର୍ପଣ ତା ବାବା କରିଲେ ଗ୍ରହଣ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାଇ କହିଲେ ଲଭିବ ସେ ସନ୍ତାନ ଭଲେ ମହିଳା ବର ସେ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ 5 ମାସରେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ ସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଲେ ସାଇନାଥ ଯାହା ଚାହିଁବ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ ସରିଲା ଅଧ୍ୟାୟ 37 ହେ ସାଇ କ୍ଷମ ମୋର ଦୋଷ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଆଡ଼ିର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭୋର ସାଇ କେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଆଉ ବେଳେ ବି ସାଇନାଥ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଥାନ୍ତି ରତ ସାଗର ପରି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆସନ୍ତୁ ସାଇ ଚରଣରେ ଭଜି ରହିବା ନିରନ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ଶୋଇବା ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏଠାରେ ଦିନେ ଶୁଅନ୍ତି ମସଜିଦରେ ତା ପରଦିନ ଚବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ପାଳି କରି ସାଇ ଶିରିଡ଼ିରେ ନଥିଲେ ଶୋଇ ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭାଇଥିଲେ ସାଇନାଥ ସେଦିନ ଚବାଡ଼ିରେ ରାତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ ପାଳିତ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଭଜନ ଗାଉଥାନ୍ତି ସେହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ରଥ ରୁହଇ ବାବାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଶୁଭଇ ଜୟ ଜୟକାରେ ବାହାରେ ବାବାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଶ୍ୟାମକର୍ଣ୍ଣ ବି ସୁସଜ୍ଜିତ କାଫିନି ବାବା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସଟକା କାଖରେ ଜାକନ୍ତି ପଡ଼ଇ ଚାଦର କାନ୍ଧରେ ଚିଲମ ଧରନ୍ତି ହାତରେ ଜଳିବା ଦୀପ କୁଲି ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସାଇ
महलसापति आनंदरे नाची नाची जे जाउथिले साईंक जीवार रास्तारे लुगाकू भक्ते पारुथिले तात्या बाबांक बाम हाथ डाहाण हारियंती मलास बापू जोग मस्तक परे छत्रकू धरी चालुथिले साईनाथ एही प्रकारे चबाड़ी यात्रा करुथिले केड़े सुंदर यात्रा एही भक्ति श्रद्धार भाव नेई तात्या पहंची चबाड़ी रे जानती प्रथम भितरे भितरे आसन पकांती सेथरे तकिया रखंती बसिबा परे बाबा साई तिलक दियंती लगाई तांक गଳାରେ फूलमाଳ बेकरे पथरर हार रूपा पात्रे बापू जोग धुअंती बाबांकर पाद आबोरी से विधि विधान अर्घ्य को करंती अर्पण सर्वशेष रे तांकु पान बापू करुथिले प्रदान चिलम सजाड़िबा परे बाबा चिलम टाणुथिले महला सपतिता परे एपरी जणे जणे परे धन्य से निर्जीव चिलम हुए से सभिंक गोलाम बापू जोग परिशेषरे सकल विधि विधान रे करंती आरती अर्पण बजंती वाद्य यंत्र मान आलती से भक्त माने प्रणाम करी जणे जणे साइठू विदाय जे नहीं निज गृह को फेरु थाई तापरे सेठी साईनाथ करंती बिछଣା प्रस्तुत नियंती चादर बहुत रखंती एक परे एक एपरी गदी करी साई ताहा उपरे थांती सोई धन्य हे प्रभु जयनाथ पूरा भक्तंक मनरथ समाप्त होइला अध्याय हे गुरु दियंतु आश्रय ओम पुनः श्रवण कीर्तनाय नमः।